नमस्कार प्यारा विद्यार्थी बाबु नानीहरु। आज हामी क्लास 9 अन्तर्गत पहिलो च्याप्टर सेटमा छौं। हामी सेटको विषयमा छलफल गर्ने छौं। ओके, सेट समूह। यो टपिकको बारेमा सेटको विषयवस्तुमा तपाईहरुले यो भन्दा अघिल्ला क्लासेसहरुमा पनि केही बेसिक धारणाहरु चाहिँ कन्सेप्ट्सहरु लिएर आउनु भएको छ भन्ने मैले अनुमान गरेको छु। र पनि विद्यार्थी बाबु नानीहरुलाई म सेटको डेफिनेसनबाट चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु। लेट मी डिफाइन व्हाट इज सेट। ओके, सेट इज अ कलेक्सन अफ well defined objects or numbers. For example, to be a well defined the elements must be distinct. Okay, for example, the students of class 9, okay, the students of class 9 is a well defined set because the members or elements in a set can be defined. For example, you can just remember your friends, okay, then we can define them: Ram, Hari, Syam, Gita, like that. Okay, they can be defined. Okay, let me give you another example. Okay, the even numbers from A equals to even numbers from 6 to 20. Okay, the elements in the sets are also defined here. Let me give you another example. The tall students of class 9. Then please think about it. Okay, तपाईहरु यो विषयमा सोच्नुस् विद्यार्थी बाबु नानीहरु। तपाईहरुको कक्षामा भएका टल विद्यार्थीहरु भनेर कसलाई चिन्नुहुन्छ? यदि तपाईहरुले राम र हरिलाई को चाहिँ टल भनेर चाहिँ कम्पेयर गर्दाखेरि यदि राम इज टलर देन हरि छ, राम हरि भन्दा अग्लो छ भनेदेखि त्यहाँनेर राम टल विद्यार्थीको समूहमा पर्यो। यदि राम भन्दा पनि अर्को विद्यार्थी तपाईले कम्पेयर गर्न थाल्नुभयो भनेदेखि राम त्यो बेलामा के हुन्छ? अर्को श्याम भन्दा के हुन्छ? होचो हुन्छ। त्यस अर्थले गर्दाखेरि त्यो अवस्थामा हामीले कक्षा 9 मा पढ्ने अग्ला विद्यार्थीहरुको समूह बनाउन सक्दैनौं। त्यस्तो समूह चाहिँ के हो त? वेल डिफाइन्ड होइन। कुरो बुझ्नु भयो नि? त्यस अर्थले गर्दाखेरि हामी we denote the sets by capital letters and members in a sets by small letters. Okay, and for example, if a set B contain vowel letters, okay, vowel letters, then what are the elements here? A, E, I, O, U. Okay, the set is denoted by capital letters and the members in the sets are written as small letters. Okay, now let me tell you, okay, if a set A, a member A is included in a set B, in this case we write mathematically A belongs to set B. The member A belongs to set B. In the same way, the member I belongs to set B. Do the member F belongs to set B? No. यो B भन्ने सेटमा F भन्ने मेम्बर छैन। For that, यो केसमा चाहिँ F is not belongs to set B. तपाईहरुले यो सेटमा X भन्ने मेम्बर पाउनु भएको छ? छैन। X also do not belongs to set B. यदि त्यो समूहमा पर्ने मेम्बरलाई
त्यो सेटमा पर्छ भनेर लेख्नका लागि A belongs to B, I belongs to B भन्यौ, I भन्ने मेम्बर सेट B मा पर्छ भन्यौ, तर F भन्ने मेम्बर सेट B मा पर्दैन भनेर लेख्यौ। हामी यसलाई does not belongs to भन्छौं, यसलाई के भन्छौं? belongs to भन्छौं। And we represent sets. We write or we represent sets in three different ways. One is, okay, we write sets in three different representation of a set, okay? Sets, we represent sets by three different ways, okay? One is listing method, okay? How we represent a set, okay? One is listing method. Listing method. The second way of represent a set is description method. Description method. Okay, the second way is description method. The third way is set builder. B-U-I-L-D-E-R. Set builder method. Set builder method. Okay, let me give you one example of the representing the sets. Okay, listing method. Yan is the name of a set. Yan is equals to, okay, 1, 2, 3, 4, 5, like this, okay. We list the members in a set. हामीले लिस्टिङ मेथडमा लेख्दाखेरि त्यो सेटमा पर्ने मेम्बरहरूलाई, त्यो सेटमा पर्ने एलिमेन्टहरूलाई लिस्ट गर्छौं। जुनहरू पर्सन मेम्बरहरू त्यहाँ तिनीहरूलाई हामी यसरी यो सेटमा परेका मेम्बरहरू 1 2 3 4 5 दिस इज द representing a set in a listing method. Okay, यही एक्जाम्पललाई हामी डिस्क्रिप्सन मेथडमा प्रस्तुत गर्छौं। डिस्क्रिप्सन मेथडमा प्रस्तुत गर्दा चाहिँ हामीले के गर्छौं भने त्यहाँ पनि नेम अफ सेट हुन्छ, यानी इक्वल्स टु COUNTING काउन्टिङ नम्बर्स। ओके, 1 2 3 4 5 भन्दै गन्दै जाँदा 6 7 हामी इन्फाइनाइटली पुग्छौं। ती सबै नम्बरहरूलाई हामी के भनेर डिस्क्राइब गर्न सक्छौं? दे आर काउन्टिङ नम्बर्स। दिस वे इज डिस्क्रिप्सन। यसलाई हामीले डिस्क्राइब गर्यौं। दैट इज व्हाई द वे इज कॉल्ड डिस्क्रिप्सन मेथड। नाउ अब हामी यसलाई चाहिँ के गर्छौं त सेट बिल्डर मेथडको बाट प्रस्तुत गर्छौं। विद्यार्थी बाबु नानीहरु, यहाँ इक्वल्स टु सेट बिल्डर मेथडमा रिप्रेजेन्ट गर्ने मेथड चाहिँ के हो त भन्दा x such that x belongs to n। त्यो सेटमा पर्ने एलिमेन्ट्सहरुलाई केले जनाएको छ? x ले जनाएको छ। ती x हरु कस्ता के हुन् त? केमा पर्छन्? they belongs to n। The way of representing set is called set builder method। हामी लिस्टिङ मेथडबाट गर्दा यसरी गर्छौं, डिस्क्रिप्सन मेथडबाट गर्दा यसरी गर्छौं, सेट बिल्डर मेथडबाट गर्दाखेरि यसरी गर्छौं। नाउ स्टुडेन्ट्स, लेट्स टक अबाउट सबसेट्स एन्ड सेट्स। ओके, सबसेट्स। Now let me give you one example before defining these subsets. Okay, a set A has elements 1 4 6 9 1 4 6 9 and set B is equals to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Now please see these two examples of sets, two examples of sets. A भन्ने सेटमा 1
4 6 9 9 भनेपछि 1 4 6 9 एलिमेन्ट्सहरु छन् र सेट बी मा चाहिँ 1 2 3 गर्दै हामी कहाँसम्म 10 सम्म पुगेका छौं। तपाईहरुले के देख्न सक्नुहुन्छ भने सेट ए मा भएका सबै एलिमेन्ट्सहरु सेट केमा छन् त बी मा छन्। 1 पनि सेट बी मा छ, 4 पनि सेट बी मा छ, 6 पनि सेट बी मा छ, 9 पनि सेट बी मा छ। All element of a set contain in another set B भनेको ए मा भएका सबै एलिमेन्टहरु बी मा छन् र त्यो भन्दा पनि केही बढी एलिमेन्टहरु छन् भनेको अर्थ सेट बी ले सेट ए लाई कन्टेन गर्छ र कन्टेन गरेर पनि केही एलिमेन्ट्सहरु बढी एक्स्ट्रा राख्छ भन्देखि हामी A is a subset of B भन्छौं। त्यस्तो अर्थमा के भन्छौं रे A is a subset of B। ओके हामी E तपाईहरुले के कुरा बुझ्नुस् भन्देखि इफ यो A मा भएका सबै एलिमेन्टहरु B मा छन् र त्यो भन्दा अरु बढी एलिमेन्ट्सहरु पनि छन् भने त्यो बेलामा A is not equals to B। सेट A is not equals to B। सेट A र B के छैनन् बराबर छैनन् तर सेट A सबै कहाँ पर्छ B सेटमा पर्छ भन्देखि A is a proper subset of B। A is a proper subset of B। अब कस्तो बेलामा पनि सबसेट हुन्छ तर तिनीहरु के होइनन् प्रपर सबसेट होइनन् भन्न सक्छौं भन्देखि हामीले A भन्ने सेटमा A B C पर्यो, B भन्ने सेटमा पनि B C A भन्ने सेटमा भएका सबै एलिमेन्टहरु सेट B मा छन् र सेट A मा भएको नम्बर अफ एलिमेन्ट पनि के छ 3 छ। सेट B मा भएको नम्बर अफ एलिमेन्ट पनि के छ 3 नै छ। यिनीको नम्बर अफ एलिमेन्ट पनि बराबर छ र A मा भएका सबै एलिमेन्ट्सहरु सेट B मा पनि छन् भनेपछि these are not proper subset। यिनीहरु के चाहिँ होइन त प्रपर सबसेट होइनन् भन्ने कुरा बुझ्छौं। अब प्रपर सबसेट हुनलाई के हुनु पर्दो रहेछ भन्देखि A नम्बर अफ एलिमेन्ट्स अफ सेट A इज लेस देन नम्बर अफ एलिमेन्ट अफ सेट B। त्यस्तो बेलामा हामी के भन्न सक्छौं प्रपर सबसेट भन्न सक्छौं। नाउ स्टुडेन्ट्स लेट अस टक अबाउट टाइप्स अफ सेट्स। ओके अब हामी समूहको प्रकारको बारेमा छलफल गरौँ। Okay, here we are going to learn about 4 types of sets. Okay, 4 types of sets. One is, okay, let me write here, TYPES, types of sets. Types of sets. One is empty set, EMPTY. Empty sets. This is also written as null sets. Null set to unit set. यसलाई हामी सिंगलटन set. The third is finite set. The fourth is infinite sets. Okay, तपाईहरुले 4 types of sets त थाहा पाउनु भयो तर पनि empty sets कस्तो हुन्छ यसलाई हामी null set पनि भन्दा रहेछौं। युनिट सेट भनेको कस्तो हुन्छ हामीले हेर्दामा हैन, फाइनाइट सेट भनेको कस्तो हो, इन्फाइनाइट सेट भनेको कस्तो हो, हामी यो विषयमा छोटकरीमा छलफल गरौँ। A set is said to be a empty set if there are no elements. यदि त्यस्तो समूहलाई हामी empty set भन्छौं जुन समूहमा एलिमेन्ट और मेम्बर नै छैन। जस्तो फर एक्जाम्पल the whole number from 10 to 11.
10 देखिबाट 11 को बीचमा पर्ने होल नम्बरहरूको समूह बनाऊ भन्दाखेरि तपाईहरु त्यहाँ कुनै होल नम्बर पाउनुहुन्छ 10 to 11 को बीचमा पाउनुहुन्न so that set is empty set okay we can just suppose by any capital letters हामी यसलाई लेख्दाखेरि के पनि लेख्छौं भने 5 ले पनि जनाउँछौं यसलाई हामी के भन्दा रहेछौं 5 जहाँ मेम्बर्स नै छैनन् एलिमेन्ट्स नै छैनन् त्यस्तो सेटलाई हामी एम्प्टी सेट भन्दा रहेछौं र त्यसलाई हामी के ले जनाउँदा रहेछौं 5 ले जनाउँछौं ब्राकेटको प्रयोग गरेर यसरी पनि जनाउन सक्छौं र अब हामी लेट मी गो फर unit set a set is said to be a unit set if there is only one element त्यस्तो समूह जहाँ एउटा मात्रै मेम्बर एउटा मात्रै एलिमेन्ट छ म यस्तै खालको एलिमेन्टहरु दिन चाहन्छु the prime minister of Nepal the present prime minister of Nepal अहिलेको प्राइम मिनिस्टर को समूह बनाऊ भने भनेदेखि त अहिले हाम्रो नेपालमा प्राइम मिनिस्टर एकजना हुनुहुन्छ भनेपछि त्यो सेटमा कतिवटा सदस्य पर्नुभयो एउटा मात्रै सदस्य पर्नुभयो त्यो सेटलाई हामी के भन्यौ त युनिट सेट त्यसलाई सिंगलटन सेट पनि भन्न सक्यौ तपाईहरुले नम्बरहरुकै सेट पनि बनाउन चाहनुहुन्छ भनेदेखि द काउन्टिङ नम्बर्स फ्रम 12 to 14 12 देखि 14 सम्मको काउन्टिङ नम्बर भनेको बीचमा के पर्यो 13 त्यहाँ पनि एउटा मात्रै एलिमेन्ट भयो n equals to 13 हामी यस्तो खालको एक्जाम्पलहरुलाई सेटहरुलाई के भन्ने गर्छौं युनिट सेट सिंगलटन सेट भन्ने गर्छौं र विद्यार्थी बाबुनानीहरु let me go for finite set a set is said to be a finite if the number of element or number of members can be counted त्यस्तो समूह जहाँ भएका एलिमेन्ट्सहरुलाई हामी के गर्न सक्छौं काउन्ट गर्न सक्छौं त्यस्तो सेटलाई हामी के भन्छौं फाइनाइट सेट भन्छौं फर एक्जाम्पल सेट f is equals to population population of Nepal अब तपाईहरुले यसो हेर्दाखेरि नेपालको पपुलेसन त धेरै छ त धेरै ठाउँमा धेरै मान्छेहरु बस्नुहुन्छ भन्ने लाग्न सक्छ तर इट इज पोसिबल टु काउन्ट नेपालमा भएको जनसंख्या पपुलेसनलाई हामी के गर्न सक्छौं काउन्ट गर्न सक्छौं अब तपाईहरुले नेपालको मात्रै नभनिकन द पपुलेसन अफ द वर्ल्ड भने पनि दैट इज अल्सो काउन्टेबल त्यो पनि के छ त काउन्टेबल नै छ अब अर्को एक्जाम्पल नम्बरहरुको एक्जाम्पल दिन्छु सेटहरुको नम्बर एक्जाम्पल दिन्छु म सेट m is equals to counting numbers counting numbers from 1 to 1000 अब हेर्दा धेरै कुरा देखिन्छ त्यहाँ 1000 सम्म गर्न त सक्छौं त हामीले त्यसैले यस्ता खालका सेट्सहरुलाई हामी के भन्छौं फाइनाइट सेट भन्छौं Now let me go for infinite set, okay? Okay, infinite set. अब तपाईहरुले नामै सुन्दाखेरि पनि थाहा पाइसक्नुभयो फाइनाइट सेटमा भएका मेम्बरहरुलाई काउन्ट गर्न सकिन्छ भने अब तपाईहरु आफै पनि डिफाइन गर्न सक्ने भइसक्नुभयो जस्तो लाग्छ मलाई विद्यार्थी बाबुनानीहरु इन्फाइनाइट सेटमा भएका एलिमेन्ट्सहरुलाई हामी के गर्न सक्दैनौं काउन्ट गर्न सक्दैनौं फर एक्जाम्पल a set of counting numbers अहिले भर्खरै हामीले एउटा एक्जाम्पल दिएका थियौं काउन्टिङ नम्बर्सहरुको सेट गर्न सकिन्छ तपाई कहाँसम्म जान्नुहुन्छ गर्दै यहाँको तपाईलाई लिमिटेसन दिएको थियो 1000 सम्म काउन्ट गर्न भनेको थियो तर मैले अहिले लिमिटेसन दिएको छैन नि 1000 पछि 2000 आउला मिलियन बिलियन हुँदै जाँदा सो इट इज नट पोसिबल टु काउन्ट भनेको फर एक्जाम्पल n is equals to a set of
T-I-N-G, counting numbers, is a infinite set. Okay, this is about types of sets. Now students, आजको हामीले क्लास 9 को पहिलो लेसन्स भएको हुनाले यसका बेसिक कन्सेप्टहरुको बारेमा छलफल गर्दैछौँ र विद्यार्थी बाबु नानीहरु भोलि यो हामीले जब बेसिक कन्सेप्टहरु सेटको बारेमा चाहिँ बनाइसक्छौं त्यसपछाडीका लेसन्सहरुमा चाहिँ हामीले न्यूमेरिकलहरु सल्भ गर्ने तपाईहरुलाई पनि होमवर्क क्लासहरु दिने कामहरु गर्छु। म अझै तपाईहरुलाई सेटहरुका साधारण धारणाकै बारेमा छलफल गर्दैछु। त्यसैले गर्दा बाबु नानीहरु ध्यान दिएर सुनिनुहुन्छ भन्ने लागिरहेको छ। या ओके, अब हामी युनिभर्सल सेटको बारेमा छलफल, कस्तो खालको सेटलाई हामी युनिभर्सल सेट भन्छौं सेटमा भन्ने कुराको विषयमा छलफल गर्छौं है। Okay, universal set is a big set which contain some other subsets. यस्तो ठूलो समूहलाई हामी युनिभर्सल सेट भन्छौं जहाँ एक वा एक भन्दा बढी सबसेट्सहरु कन्टेन गर्छन् त्यहाँ। Okay, let me give you one example that after that will be more clear to you. तपाईहरुलाई अझ बढी सजिलो हुनेछ। हामी युनिभर्सल सेटलाई चाहिँ क्यापिटल यु ले जनाउँछौं। U is equals to 1 2 3 4 5 गर्दै हामी कहाँसम्म पुग्छौं 20 सम्म पुग्छौं। यो U भन्ने सेटमा 1 देखिबाट 20 सम्मका मेम्बरहरु परे र म अब अर्को सेटहरु लेख्छु। सेट A equals to 2 4 6 8 9 6 8 10 12 सेट A मा चाहिँ E एलिमेन्ट्सहरु परे र सेट B मा चाहिँ के परे भन्दाखेरि 3 6 9 12 15 18 परे। तपाईहरुले प्लिज सेट A मा भएका सबै एलिमेन्टहरु सेट U मा छन्। सेट B मा भएका सबै एलिमेन्ट्सहरु सेट U मा छन्। भनेको अर्थ U यस्तो सेट भयो जुन कसको सबसेट, A को पनि सबसेट हो। A is a subset of U, B is a subset of U. A पनि U को सबसेट हो, B पनि U को सबसेट हो। त्यो अवस्थामा हामी यसलाई के भन्ने गर्छौं? युनिभर्सल सेट भन्ने गर्छौं। मेरो विचारमा विद्यार्थी बाबु नानीहरुले युनिभर्सल सेटको कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नुभयो होला। ओके, then after overlapping sets. Okay, now you can just let me talk about overlapping sets. O-V-E-R, overlapping sets. Okay, please see the example. Okay, see the example A and B only. तपाईहरुले यो भन्दा मैले माथि लेखेको A र B दुईटा सेटहरुलाई हेर्नुस्। यो र A र B भन्ने दुईटा सेटहरुमा केही एलिमेन्टहरु कमन छन्। जस्तो कुन एलिमेन्ट कमन छन्? 6 is common in both. Okay, त्यसपछि 12 is common in both. त्यो भन्दा अरु कुनै कमन देख्नु भएको छ? 2 कमन छैन, 4 कमन छैन, 8 कमन छैन, 10 कमन छैन। भनेपछि हामी A र B भन्ने दुईटा सेटमा 6 लाई र 12 लाई कमन पायौं। Two sets are said to be overlapping sets if they have some common elements. They have at least one common elements. कम्तिमा पनि एउटा कमन ओभरल्यापिङ सेट हुनको लागि चाहिँ धेरै नै कमन एलिमेन्ट हुनुपर्छ कि भन्ने होइन। कम्तिमा पनि तपाईहरुसँग भएको दुईटा सेटहरुमा एउटा एलिमेन्ट कमन छ भने पनि त्यो सेट के भयो त ओभरल्यापिङ सेट भयो। अथवा यदि तपाईहरुको सेट A मा भएका सबै एलिमेन्ट सेट B मा पर्यो भने त सबसेटै भइहाल्यो। तर सबै नभइकन केही एलिमेन्टहरु कमन भयो भने त्यो के भइहाल्यो? ओभरल्यापिङ सेट्स भयो।
तपाईहरुले कुरा बुझ्नुभयो जस्तो लाग्छ मलाई। म अब यस पछाडी बाबु नानीहरु डिसजोइन्ट सेटको बारेमा छलफल गर्छु। डिसजोइन्ट सेट तपाईहरुले यो सेटलाई हामी ओभरल्यापिङ सेट भन्छौं भनेदेखि यदि तपाईहरुलाई म एउटा एक्जाम्पल लेख्छु यहाँ सेट F contain A B C D okay A B C D and G or set G contain W X Y. Please see here. Do you find any common elements from these two sets? Set F र set G मा तपाईहरुले कुनै त्यस्तो कमन एलिमेन्ट पाउनु भएको छ? छैन। A B C कुनै पनि एलिमेन्टहरु कमन छैन यहाँ। भनेपछि तपाईहरुले के कुरा थाहा पाइसक्नु भयो भने two sets are said to be disjoint sets if they have no any common elements. हामी यदि तिनीहरु सेटमा कमन एलिमेन्ट छैन भने हामी तिनीहरुलाई के भन्ने गर्छौं? डिसजोइन्ट सेट भन्ने गर्छौं। र विद्यार्थी बाबु नानीहरुलाई म ओभरल्यापिङ सेट्सहरुको डायग्राम बनाउँदा हामी कसरी बनाउन सक्छौं, ओभरल्यापिङ सेट्सहरुको बारेमा चाहिँ बनाउँदा कसरी बनाउन सक्छौं, लेट मी ड्र डायग्राम ओके दिस इज द एक्जाम्पल अफ युनिभर्सल सेट। यो चाहिँ यो डायग्राम केको लागि हो त? युनिभर्सल सेट। अब अघि मैले तपाईहरुलाई भनेको थिए यो युनिभर्सल सेट भित्र अब केही साना सेट्सहरु हुन्छन् जुन जसका एलिमेन्ट्सहरु सबै युनिभर्सल सेटमा पर्छन्। त्यस अर्थले गर्दा यो के भयो त? युनिभर्सल सेट भयो। र यो युनिभर्सल सेट भित्र भएको एउटा सेट के हो त? A हो। हेर्नुस् त सेट A को डायग्राम र सेट B को डायग्राम ओभरल्याप भएको छ, खप्टिएको छ। केका लागि खप्टाएको हामीले यो A मा र B मा भएका कमन एलिमेन्टहरु लेख्नका लागि खप्टाएको। त्यसैले गर्दा ओभरल्यापिङ सेट्समा एलिमेन्ट्सहरु पनि कमन हुन्थे। त्यस अर्थले गर्दा यो प्रश्न के भयो त? A र B को कमन भयो। कुरा बुझ्नुभयो नि? र अघि ओभरल्यापिङ सेट्सहरुमा 6 र 12 कमन भएको हुनाले ती कमन एलिमेन्टहरुलाई लेख्ने प्रश्न चाहिँ यो हो। वी राइट 6 and 12 हियर। अब मलाई भन्नुस् त 2 4 8 10 यो कहाँ पर्थ्यो? सेट A मा मात्रै पर्थ्यो। त्यसैले गर्दाखेरि सेट A मा मात्रै पर्ने एलिमेन्टहरुको लागि बनाइएको प्रश्न यो भयो 2 4 8 10। अब हेर्नुस् त सेट B मा मात्रै पर्ने एलिमेन्टहरु पनि छन् नि 6 9 15 18 सरी 3 9 15 18 3 9 15 18 कुरा बुझ्नुभयो? अब तपाईहरुले यही एक्जाम्पललाई हेरेर हामीले डायग्राम बनाइरहेको छौं भने प्लिज तपाईले A र B मा भएका सबै एलिमेन्टहरुलाई त A र B को डायग्राममा लेख्नुभयो। A र B भन्दा बाहेक युनिभर्सल सेटमा पनि देयर आर सम मोर एलिमेन्ट्स। के एलिमेन्ट्सहरु छन्? ती एलिमेन्ट्सहरुलाई चाहिँ A र B भन्दा बाहिर तपाईहरुले यहाँ भन्नुहुन्छ। ल भन्नुस् त मलाई 1 जुन A र B दुईटैमा छैन सो बाहिर पर्यो 1 लेख्नुहुन्छ 2 गइसक्यो 3 गइसक्यो 4 पनि गइसक्यो 5 गएको छैन 5 6 गइसक्यो 7 छैन 8 गइसक्यो 9 पनि गइसक्यो 10 पनि गइसक्यो 11 12 13 14 15 is here 16 17 18 is here 19 20 this is how we complete the diagram। हामी यसरी डायग्राम कम्प्लिट गर्छौं। अब तपाईहरुसँग म क्लासको अन्त्यतिर आइरहेको छु बाबु नानीहरु। डिसजोइन्ट सेटको लागि के हुन सक्छ? डायग्राम कस्तो हुन सक्छ? म डायग्राम मात्रै बनाएर छोड्छु यसको लागि तपाईहरुलाई। तपाईले कुरा बुझिसक्नु भएको छ। दिस इज युनिभर्सल सेट। अब यो सेट र यो सेटमा चाहिँ कमन एलिमेन्ट नभएको हुनाले हामी डायग्राम बनाउँदाखेरि पनि डायग्रामलाई पनि के गर्छौं? डिसजोइन्ट गरिदिन्छौं। बिकज अब हेर्नुस् त यसको र यसको कुनै कमन पोर्सन पाउनु भएको छैन, खप्टिएकै छैन। हामी डिसजोइन्ट सेटको लागि डायग्राम बनाउँदा यसरी बनाउने गर्छौं।
in your set G. Just you can fill the elements over here, okay? For example, A, B, C, D, A, B, C, D, W, X, Y. W, X, Y. Okay, this is the example for disobeyed set. विद्यार्थी बाबु नानीहरू आज हामीले पहिलो लेसनको बारेमा छलफल गर्यौं र भोलि सेटहरूको अपरेसन भन्नाले इन्टरसेक्सन अफ सेट्स, युनियन अफ सेट्स, कम्प्लिमेन्ट अफ सेट्स, डिफरेन्स अफ सेट्स को बारेमा छलफल गर्नेछौं र त्योसँग सम्बन्धित न्युमेरिकलहरू पनि हामी भोलि गर्नेछौं। विद्यार्थी बाबु नानीहरूले आशा छ यो आजको लेसन्सबाट केही कुरा बुझ्नुभएको, धेरै कुरा बुझ्नुभएको जस्तो लागिरहेको छ र भोलि हामी हाम्रो कक्षामा फेरि भेट्नेछौं भन्दै आजको क्लासबाट बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद।